आज कहीं मन पड़ जाए से अतीतर स्मृति। घनघोर अंधकार टली पड़ी बाहांता सकाळर घन कुहुड़ी भितरु दृश्यमान सूर्य नारायण मते जेमिति फुसफुस होई किछि कहउछंती आ मने पकई देउछंती से अभुला दिनर स्मृति सबको। चुपचाप गुमसुम से जीवन भितरे अंकी हुई जाइथिबा गां गहलीर दृश्य आज मो कलम रो मुनता को एक परिचय देछि। से किछिटा खाली कागज रो पृष्ठारे मो हाथ चलु थाए आ मो कलम आंकु थाए बीती जाइथिबा अभुला स्मृति को। से स्मृति आज आपनक सहित किछि समय पाई। दर्शक बंधु आम सहित अछंती कवि प्रभाकर दास जे एबी भी तांको अभुला स्मृति को साइती रखिछंती। तांको सहित जीवा आलोचना करबा स्मृति एक अभुला दिनर। मु प्रभाकर दास गोपपुर निश्चित कोइल मोर जन्मस्थान नसीपुर पटामुंडी कटक। मु आपण आगे आज मो जीवन किछि एमिति अभुला स्मृति अच्छी अभुला कहानी अच्छी आपण आगे रखी। तेणु मु पिलादिने बहुत दुख दुर्विपाक पड़ी तार सम्मुखीन हो आज ए स्थान में पहुँची। मु जड़े कवि हो पारिछि, जड़े सफल प्रधान शिक्षक हो पारिछि एवं मु किछि रचना करि पारुछि। साहित्य भंडार को समृद्ध करबा पाई, बढ़ेबा पाई, रुद्धिमंत करबा पाई किछि अवदान देवा पाई चेष्टा करुछि। ताहा आपण मांगाके रखिबी। मो जीवनर अभुला कथा आपण मांगाके रखिबी। जेतेबेले 13 वर्ष होइतिला मो गृह छाड़ी देइथिली। घर पढ़िबा पाई असुविधा हेबारु मु घर छाड़ी एवं जगन्नाथ कृपारू केमिति प्रभु टाणी आनी मते ए पर्यंत ए स्थिति में पहुँचैछंती, जड़े कवि रूप में मते परिचित करैछंती। ताहा एक मोर जीवनर सबुठु अभुला स्मृति, बड़ स्मृति। ता सहित मोर अभुला स्मृति होची मु प्रथमे धर्मदासपुर ग्राम में आसी पहुँचली। घर छाड़ी गोटे गाँ छाड़ी धर्मदासपुर पहुँचली। नसीपुर गाँ को छाड़ी दे पचरी पकई मु धर्मदासपुर गाँव में पहुँचली। सेठी अंतमिश्र नामक एक जन सांग से मत आश्रय देते, किंतु 1.5 वर्ष पर मु कौन कारण आठू बाहरी आसली एवं से समय मु बड़ दुश्चिंतार पड़गली। खाइबी कौन, ट्यूशन करी केमती। मत कुलमणि मिश्र नामक जड़े कलिंग ट्यूशन आकाउंटाट से मत हाथ धरले एवं डाकी नेले। से एवं मोर मन अच्छी से निजक अनुभूति तांको घरे खाइया देले। मु डरुए गोपाल घर पिला, से ब्राह्मण काले कौन भावे। मुझे उईठा बासन धोवा निए से मो हाथ धरते कि तू परा गुरु, तू परा ठाकुर करुणार माटर हेलुनी, ट्यूशन करुचु, तो पिला माने धोईदे बासन, तू आस बस। ये गला गोटे बड़ कथा। से मते 5 वर्ष पर्यंत तांका पिला को पढ़ेबार गोटा राहा देले। सकाळ ओलिटी जलखिया प्रदान करने मते प्रतिश्रुति से मोर चिंता चलीगला। तापर मते किछि दिन पर मते कहिले जे प्रभाकर तुमे गोटे काम कर, तुमे आम गाँव एटी यूपी स्कूल अच्छी गोटे माइनर स्कूल प्रतिष्ठा कर। गोटे माइनर स्कूल मु केमती प्रतिष्ठा करी? मु छोट पिला 18 वर्ष बालक मु कौन प्रतिष्ठा करी? मु भाविकी मुझे राति सारा निद होगी ना तो भीतर से गुण अच्छी तू करें। मुझे बुझीपारे कौन गुण अच्छी मु आज अनुभव करुँचे प्रभु श्री जगन्नाथ राधानाथ माँ राधाराणी पति से मत कहले कंठरे जे तो भीतर जो गुण अच्छी प्रतिभा अच्छी तू से प्रतिभा को ये विकसित कर तू गोटे विद्यालय प्रतिष्ठा कर, दुखी पिला पाठ पढ़ेबू, से भीतर ज्ञानर चेतना देबू। तेणु मु मासे पर घरे ट्यूशन कर मासक पर गोटे विद्यालय आरंभ कली। यूपी स्कूल धर्मदासपुर यूपी स्कूल था। यही मर्म मु से स्कूल प्रधान शिक्षक एवं धर्मदासपुर ग्रामर समस्त अधिवासी प्रति प्रणाम जनाऊँगी एवं से प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करुँची।
ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି 3-4ଟି ପିଲାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସ୍କୁଲଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏହି ସ୍କୁଲଟି ପରିଶେଷରେ ଧରନ୍ଦାପୁର ମଧ୍ୟାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମୁଁ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲି। ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମୋ ଜୀବନର ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ କବି ହେଲି କିପରି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ 13 ବର୍ଷରୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲା, ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ପିଲାଟି, ଯେଉଁଠି ତାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଠାଏ ଆହାର ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ କେମିତି କବି ହେବ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଇନର ସ୍କୁଲଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ସେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଚାବି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ରହେ, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ପାଳି କରି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟାପିଲା ପରେ ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବଡ଼ କଥା, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲା। ଚାଳ ଛପର ହେଇନି, ସ୍କୁଲଟି ଚାଳ ଘର, ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଢାଳୁଛି, ଶୋଇବି କେଉଁଠି? ଏକୁଟିଆ ଓମ୍ କାଟି ତା ଭିତରେ ଶୋଇଲି। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ଦେଲେ, ତୁ ଓମ୍ ବଡ଼କିରି ଚକରେ କାଟିଦେ, ତା ଭିତରେ ଶୋ, ଦେଖିବୁ ବର୍ଷା ପାଣି ତୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନପାରନ୍ତି, ଏହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଅଭୁଲା ଦିନର କାହାଣୀ। ମୁଁ ସେଇ ଓମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଲି। ବର୍ଷା ଋତୁ ସାରା ମୁଁ ତିନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ, ଯେ ଯଦିଓ ଚାଳ ଉପରେ 8-10ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଥିଲା, ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ କାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା କଥା। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି। ମୋର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରେ ମୋ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଆସୁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛି ମୁଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚେତା ଚଉତିଶା ଓ ସପର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସପର୍ଯ୍ୟା ବହିଟି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି, ଆଦର ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବହିଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ସପର୍ଯ୍ୟା ବହିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ତାର ବହିଟି ଏ ରହିଲା ସେ ବହିଟି ସପର୍ଯ୍ୟା, ଏବଂ ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୀତଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସଂଗାଲୁଚା ରଙ୍ଗାଧର। ଏହି ସଂଗାଲୁଚା ରଙ୍ଗାଧର ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌତୁକିଆ ଗୁଣ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କଥା ରଚନା କରିବି। ତେଣୁ ଏ ଗୀତଟି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଅଘାତାଳୁ ଭଙ୍ଗା ଗୀତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଅଛି, ସେହି ସ୍ୱରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବି। ଭଙ୍ଗା ଘର ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଧରି ତାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆହା ରଙ୍ଗାଧର। ଭଙ୍ଗା ଘର ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଧରି ତାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆହା ରଙ୍ଗାଧର। କରି କପଟ ଲମ୍ପଟ ମାଇ ସଙ୍ଗେ କଲ କୁଟ, କରି କପଟ ଲମ୍ପଟ ମାଇ ସଙ୍ଗେ କଲ କୁଟ। ଚାହୁଁଥିଲ ଥିରି ଥିରି ପିନ ପୟ ଧରରେ ପର ଦହି ହାଣ୍ଡି ଚୋର। ଭଙ୍ଗା ଘର ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଧରି ତାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆହା ରଙ୍ଗାଧର। এই ଅଭୁଲା ଗୀତଟି, এই ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ରଚନା କରିଥିଲି 1999 ମସିହା। ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡିକ କେଉଁଠି ରହିବି, ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ କେମିତି ଦଢ଼ କରିବି, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଥଉ ଥଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ରଥମ ପଦ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଚମତ୍କାର କଥା, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମୋଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ କୌତୁକିଆ କାହାଣୀ ଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଘର ବିଷୟରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କାହାଣୀ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ସତେ ତ, ମୁଁ ଖାଲି ଧାଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ଘର କଥା ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କରିଛ ପଟରେ କୁଟ ମାରିଲ ଏ ବାସ
କରି ଝପଟରେ କୁଟ ମାରିଲ ହେ ବାପଟ ନଟୁକୁ ଜିତିଲି କହି ମାରିଲ ଚମ୍ପଟ ଏ ସଙ୍ଗାଲୁଚା ରଙ୍ଗା ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଧରି ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆହା ରଙ୍ଗା ଘର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧିକା ମାଇକି ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାନି ଟାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପକାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ପଦଟିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମାଇ ଗଲା ପାଣି ଆଣି ପାଣିରେ ତା କାନି ଟାଣି ମାଇ ଗଲା ପାଣି ଆଣି ପାଣିରେ ତା କାନି ଟାଣି ପାଣି ଛଡ଼ା ପ୍ରୀତି ତାକୁ କର କରରେ ସୁଧା କର ରାଧା ବର ଭଙ୍ଗା ଘର ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଧରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରଙ୍ଗା ଘର। ତାପରେ ନଟୁ ହଜିଗଲା ବୋଲି କହି ପ୍ରଭୁ ମାଇଁ ବେକରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ। ତମେ ଲୁଗାରେ ଲୁଚେଇଛ, ଅଣ୍ଟାକୁ ଟାଣି ପକେଇଲେ, ପିଠିଆଡ଼େ ଉଣ୍ଡାଳିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଉଣ୍ଡାଳିଲେ। ସେଥିରେ ପଦେ ଟିକେ ମୁଁ ହସି ପକେଇଲି, ଖୁସି ହେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରଚନା କରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମାଇଁ ବେକରେ ଓହଳି ଚୁମ୍ବୁଥିଲ ବିମ୍ବ ଫଳି ମାଇଁ ବେକରେ ଓହଳି ଚୁମ୍ବୁଥିଲ ବିମ୍ବ ଫଳି ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ରମିବାର ବାରରେ ରମା ରମଣ ଶ୍ରୀଧର ଭଙ୍ଗା ଘର ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ଧରି ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରଙ୍ଗା ଘର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଭଙ୍ଗାଘର ବିଷୟରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଇ ସତ ତାଙ୍କରି କରୁଣାରୁ ମୋ ଲେଖାଟି ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବାଟବଣା ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଧରିଥିଲା। ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାର ବାଟ, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ବାଟ, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସପର୍ଯ୍ୟା ଦେବାର ବାଟ, ପ୍ରଭୁ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌତୁକିଆ ଲୀଳା ଉପରେ ଏ ରଚନାଟି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଲେଖା ମୋର ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି। ତେଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ରହିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ପଦାବଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲା ପରେ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ଚାରି ବେଦକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି କରି ପୁରା ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁଠାରୁ କେହି ଉତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି। सकल ब्रह्मांडर पति, सकल ब्रह्मांडर नाथ, सकल ब्रह्मांडर ईश्वर श्री जगन्नाथ पदामिंदरे मु प्रणाम करी आजिर कार्यक्रम में नमस्कार।